कबीर हर का सिमरन छाड़ कै, पालियो बहुत कुटुंब। धंधा करता रह गया, भाई रहया ना बंद। कबीर हर का सिमरन छाड़ कै, पालियो बहुत कुटुंब। धंधा करता रह गया, भाई रहया ना बंद। कबीर हर का सिमरन छाड़ कै, रात जगावन जाए। सरपन होए कै उतरै, जाए अपने खाए। कबीर हर का सिमरन छाड़ कै, अहोई राखै नार। गदही होए कै उतरै, भार सहै मन चार। कबीर चतुराई अत कनी, हर जप हिरदे माहे। सूरी ऊपर खिलना, गिरै तां ठाहर नाहि। कबीर सोई मुख धन है, जां मुख कहिए राम। देही किसकी बापरी, पवित्र होए गो ग्राम। कबीर सोई मुख धन है, जां मुख कहिए राम। देही किसकी बापरी, पवित्र होए गो ग्राम। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, दशमेश पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के पावन चरणों विच आओ जी अपना ध्यान धरीए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की महान बख्शिश किरपा दे नाल श्रोमणी भगत भगत कबीर साहब के पावन सलोकां की जिहड़ी विचार आपां कर रहे हैं, उस विचार नाल जुड़िए। उस तो पहला गुरु फतेह नाल सांझ पाओ जी। आखो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यार वालिओ, अज कबीर साहब के जिहड़े सलोक ने उन्हां दी विचार 106 नंबर तो लैके 110 नंबर तक करनी है। तो अज दे जिहड़े विचार है साडी वो 22 नंबर पाठ है। कबीर साहब के जिहड़े आपां 5 सलोक लए ने, उन्हां 5 सलोकां दे विच कबीर साहब ने बहुत प्यारियां गल्लां दा जिक्र कीता है। जिवें कबीर साहब ने गल कीती है कि परमात्मा दे सिमरन तो टुट के इंसान अपने घर परिवार की जिम्मेवारी पालदा है, इहदे नाल नाल वो समाज दे विच विचरदा है। पर जे वो सिमरन तो टुट्टा रहिंदा है, परमात्मा तो टुट्टा रहिंदा है, वाहिगुरू तो जुदा रहिंदा है, टुट्टा रहिंदा है, तो कबीर साहब कहते हैं कि वो आत्मक मौते मर जाता। किहड़ी मौत? आत्मक मौत। एक वो मौत है जिहड़ी हर बंदे नूं हुंदी है। किहड़ी मौत? ये शरीर वाली मौत, भी जे मैं पैदा होया तो मैं मरना। एक तो वो मौत है। एक वो मौत है अपने अंदरों मर जाना। अंदरों किद्दां मरदा इंसान? जदों इंसान नूं अपने जीवन के मकसद का ही नहीं पता लगता, जदों इंसान नूं अपनी लाइफ का ही नहीं पता लगता, वो केवल कम्मां धंधियां तक सीमित रह जाता है। ये तो अगां वड्डी छाल वो मारदा ही नहीं है। उन्होंने इदां लगदा मेरा घर मेरा परिवार ही सारा कुछ है, पर असल दे विच ये सब कुछ नहीं है। इस तो इलावा भी है, बंदे तेरी अपनी एक जिंदगी है, जिहड़ी जिंदगी तू छड्ड चुका, जिन्हों तू भुला चुका, जिन्हों तू फॉरगेट कर चुका, तो उहदे नाल तू दोबारा जुड़ना है। ये वो जिहड़ी आत्मक मौत है, जिवें गुरबाणी विच आख्या, आखां जीवां विसरै मर जाऊं। विसरना मौत है, आखना जीवन है। उहदे नाल कनैक्ट रहना ही जीवन है, उस तो दूर हो जाना मौत है। और शरीर ही जींदा रहिंदा, इंसान दा अंदरला बिल्कुल खत्म हो जाता, खत्म हो जाता इंसान दा अंदरला। और कबीर साहब ने कहा बहुत सारे लोग ने इस धरती ते, जिन्होंने असीं कह सकते हैं इस धरती ते भार है, जिहड़े अपनी लाइफ नूं समझ ही नहीं पा रहे, सही तरीके नाल जिंदगी दे मायना ही नहीं समझ रहे, तो इस तरह अपनी लाइफ नूं बतीत करी जा रहे हैं, इस तरह अपनी लाइफ नूं गुजारी जा रहे। कबीर साहब ने जदों गल कही तो आख्या, कहंदे कुछ लोग ऐसे है जिहड़े वहमां 'च पै गए,
ਵਹਿਮ ਵੀ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲੀ ਹੈ, ਭਟਕੀ ਹੈ, ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੀ ਕੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਸਾਣਾ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਟੂਣੇ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਚਿੱਟਾ ਇਲਮ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਭਲਾ ਕਰਾ ਲਵਾਂਗੀ, ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰਾ ਲਵਾਂਗੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਧੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਂਗੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਲਾਲਸਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ 2 ਮਾਸੂਮ ਧੀਆਂ ਦਾ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਪਏ। ਕੋਈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਦੀਵੇ ਜਗਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਸਿਰ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਆ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਆ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਨਸਾਨ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਸੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਿਰੇ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਹੈ, ਸੱਪ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੱਪ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਪ ਹੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਹੀ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨੇ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਊਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸੱਪ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਮੰਦੜਾ ਹੈ, ਭੈੜਾ ਹੈ, ਸੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ਡੋਬਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੁਫਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੱਪ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦੇ? ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਪਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਅਹੋਈ ਰਾਖੈ ਨਾਰ। ਅਹੋਈ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਤਲਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੂਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੀਤਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਦੇਵੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ਼ਟ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਤਲਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਵਾਰੀ ਖੋਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੈ ਔਰਤ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੀਤਲਾ ਆਪਣਾ ਖੋਤਾ ਬਣਾ ਲਵੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਲੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਡੰਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਟ ਦੂਰ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਣਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਲੀ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਸੂਲੀ ਤੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਵਾਂਗੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਫਿਰ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਧਨ ਹੈ ਮੂੰਹ, ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪ ਧਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾਲ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
जुड़े हुए लोग जोड़ते हैं, टुटे हुए लोग तोड़ते हैं। याद रखियो। एक मैं गल कर रहा सी, किसी नाल विचार कर रहा सी, असीं अपनी जिंदगी नूं ना बहुत वड्डे चक्करां 'च पाया होया। मेरियां कुछ गल्लां नोट कर लिओ। जे आपां ना जिंदगी सोहनी जीउणा चाहुंदे आ ते ਉਹਦੇ ਲਈ सहारा परमेश्वर ਦੇ परमात्मा ਦੇ नाम ਦਾ ਲਓ। खुद गर्क होया इंसान किसी नूं गर्क तां कर सकदा, पर कदे किसी की जिंदगी नहीं सवार सकदा। मैं कई बार क्या करदा कि उन्हां दी परवाह करनी छड्ड दिओ जिहड़े तुहाडी परवाह नहीं करदे। मैं कई बार ये भी शब्द वरतिया करदा कि फिक्के लोग जदों तुहाडी झोली दे विच मिठास नहीं ना पाउंदे, फिक्कापन पाउंदे है, तां उन्हां तो थोड़ा जिहा किनारा बना के रखो, तुहाडी जिंदगी वधिया लंघेगी। पर आपां किस तरह की जिंदगी जीउने, किस तरह की लाइफ आपां जीउने, किस तरह का लाइफ स्टाइल साडा होया पिया। और यही गल्लां दा जिक्र अज दे इन्हां पावन सलोकां दे विच है। जे साडी समझ विच पै जांदे ने ये सलोक जिन्हां दी आप जी ने हुणे विचार सरवण कीती है, आखरी अर्थ आपां हुण करन लगे हां। आखरी अर्थां दे विच कबीर साहब ने जो क्या समझियो, कहंदे कबीर 106 नंबर सलोक है, जो 110 नंबर सलोकां दी विचार वीडियो च आपां करनी है, भाव के 5 सलोकां दी विचार। कबीर साहब कहंदे हर का सिमरन छाड़ के, परमात्मा दे घर दा रस्ता छड्ड देना, सिमरन याद करना। जे परमात्मा दी याद नूं छड्ड दित्ता जाए, परमात्मा नूं याद करना छड्ड दित्ता जाए, परमात्मा नूं याद ना रखिया जाए, उहदे नाल प्यार भावना ना बनाई जाए, उहदे तो दूरी बना लई जाए। बहुत सारे लोग है वो जिउंदे तां हुंदे है पर मुरदे ही हुंदे आ। कोई मतलब नहीं उन्हां नूं हुंदा गुरद्वारे नाल, कोई मतलब नहीं हुंदा बाणी नाल, कोई मतलब नहीं हुंदा उन्हां नूं गुरु इतिहास दे नाल, कोई मीनिंग नहीं। जिउ रहे हुंदे पर पता नहीं उन्हां नूं लाइफ दा। कबीर हर का सिमरन छाड़ के, कबीर साहब कहते जेकर परमात्मा का सिमरन छड्ड के, परमात्मा की याद तो वांझा रह के, हर का सिमरन छाड़ के पालियो बहुत कुटुंब, इंसान निरा अपना कुटुंब, कुटुंब का मतलब होंदा घर परिवार फैमिली, वो कल्ला अपना परिवार ही पालन तक सीमित हो जाए। मैं बच्चियां नूं वधिया गड्डियां लैके देनियां। एक बार दी गल है, दास किते गुरु घर च सेवा कर रहा सी, एक परिवार मेरे को आया, वो गुरु घर दे विच बड़े इनवॉल्व सन। परिवार मेरे को आया जी, असीं अपने मुंडे नूं, उहदा जन्मदिन है अज, ते आपां उहनूं 60 लाख दी, माफ़ करना $60,000 की गड्डी लैके दित्ती। मैं कहा जी बहुत बहुत धन्नवाद, बहुत बहुत धन्नवाद, साडे लई अरदास करो। दास ने अरदास की, बेनती की, ते अरदास करवा के चले गए। मैं सोचन ते मजबूर हो गया, $60,000 की गड्डी तां दे दित्ती लैके, ना तुहाडी धी नूं कोई सिक्ख्या गुरु घर दी, ना तुहाडे पुੱਤ नूं कोई सिक्ख्या गुरु घर दी, ते नाम अपने ना जिहड़े तुसीं सिख रखवाए, आपां सिख हां। कलियां 60-70 हज़ार दीयां गड्डियां लैन तक सीमित ना हो, अपने बच्चियां नूं गुरसिੱਖੀ भी बख्शो, अपने बच्चों नूं सिख भी बनाओ, अपने बच्चों नूं गुरबाणी नाल भी जोड़ो। जदों साडी धी साडा पुੱਤ गुरद्वारे च जाए, उहनूं गुरद्वारे च बहना ही ना आउंदा होवे, उहनूं बैठना ही ना आउंदा होवे, ते की तुसीं खटिया दसो इत्थे, की तुसीं कमाया इत्थे? कुछ भी नहीं। कल्ला परिवार पालन तक जी, मैं अपने बच्चों नूं वधिया गड्डियां लैके देनियां, मैं अपने बच्चों की पढ़ाई वधिया करवाउणी, फिर उन्हां बच्चों के गां बच्चे सामने, फिर मैं उन्हां नूं घर लैके देने, मैं ये करना, मैं वो करना। उत्थों तक ही सीमित हो गया, बंदा गर्क ही गया ना। इतों ज़्यादा तो उन्हें वड्डी छाल मारी नहीं, इतों ज़्यादा तो गां टप्पिया ही नहीं, इतों ज़्यादा उन्हें अपनी जिंदगी नूं जाणिया ही नहीं। धंधा करता रह गया, पूरी जिंदगी धंधा कीता, धर्म नहीं कमाया, धंधा ही कमाया। कला धंधा करो, धर्म भी कमाओ। कला धंधा ही नहीं करना, धर्म नाल भी जुड़ना। कहते धंधा ही करदा पूरी जिंदगी, रह गया। रह गया का मतलब रह गया, खत्म हो गया, बुढ़ा हो गया, मर गया, खत्म हो गया, जीवन खत्म हो गया, अपने लिए कुछ चंगा कर ही ना पाया। बहुत लोग ऐसे होंदे ने, मैं अपनी लाइफ में देखे ने, बड़ा पैसा कमाउणगे, चंगा पैसा उन्होंने कमाया जिंदगी दे विच, पर अपने उत्ते कोई खर्च नहीं किया उन्होंने। बहुत उन्हें बैंक बुंक भी भर ले,
ਮਾਂ ਬਾਪ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਮੇ ਧਨ ਰਾਖਣ ਕੋ ਦੀਆ ਮੁਗਧ ਕਹਿ ਤਨ ਮੇਰਾ। ਬਸ ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜੋੜੀ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਪਾਏ, ਚੰਗੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਪਾਏ, ਚੰਗੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਜੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਧੰਦਾ ਕਰਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਰਹਿਆ ਨਾ ਬੰਦ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਸਾਥ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਨਾ ਮਰ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਨਾ ਮਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ। ਕਰਮ ਕਰੋ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਟੋਮੈਟਿਕ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੀ ਮੌਤ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰਲੀ ਮੌਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਮਰ ਜਾਓ ਅੰਦਰੋਂ, ਵੀ ਅੰਦਰ ਮੁਰਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰੋ ਤੇ ਬੋਝ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਦੀ। ਕਬੀਰ ਹਰ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਛਾੜ ਕੇ ਰਾਤ ਜਗਾਵਣ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਚਾਹੇ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹੋਰ ਹੀ ਜੀ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਕਿਸੇ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਕਿਸੇ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਰਾਤ ਜਗਾਵਣ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ 'ਚ ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰੇ, ਟੂਣਾ ਟਮਾਣਾ ਕਰੇ, ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਕਮਲੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਮਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਆ ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਪੇ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਆ ਸਾਧਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚਮਕ ਰਹੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੈ। 99% 1% ਬੰਦੇ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਚੱਲ ਬਾਬੇ ਕੋ ਜਾਣਾ, ਚੱਲ ਬਾਬੇ ਕੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਮੂਵੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਮੂਵੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਕੋਲ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਕੋਲ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਉਹ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤੀ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਦੇ ਤਵੀਤ ਪਵਾ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਧਾਗਾ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਦੇ ਕੁਛ। ਉਹ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਦਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤਾੜ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਚੰਗੀ ਉਹਦੀ ਮਾੜੀ। ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਔਲਾਦ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਰੱਬ ਨੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਹਿਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਰਾਂ। ਸਰਪਣ ਹੋਏ ਕਹਿ ਉਤਰੇ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਖਾਏ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਟੂਣੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੱਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਢਿੱਡੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਕਿ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਉਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵੰਡਾਵੇ, ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਸੱਪ ਵਰਗੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਜੂਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਬੀਰ ਹਰ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਛਾੜ ਕੇ ਅਹੋਈ ਰਾਖੈ ਨਾਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨਾਰ ਭਾਵ ਔਰਤ, ਕੋਈ ਔਰਤ ਸ਼ੀਤਲਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਫਿਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਚੂਹਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੰਸ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਚਿੱਟਾ ਬਲਦ, ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਸ਼ੇਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਉਹਦੀ ਸਵਾਰੀ ਖੋਤਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਔਰਤ ਜਾਂ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਸ਼ੀਤਲਾ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਫਿਰੇ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਦੀ ਹੀ ਹੋਏ ਕਿ ਔਤਰੈ ਭਾਰ ਸਹਿ ਮਨ ਚਾਰ। ਸ਼ੀਤਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਧਾ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲੇਗੀ, ਖੋਤਾ ਹੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤ ਲਵੇਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਖੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰ 4 ਮਣ ਭਾਰ ਲੱਦ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇਗਾ, ਨਾਲੇ ਡੰਡੇ ਖਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਕਿ ਕਮਲਿਓ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਆਪਾਂ। ਪੂਜਾ ਆਰਾਧਨਾ ਉਹਦੀ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕੇ। ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਆਰਾਧਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੰਡਨ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਖੰਡਨ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ ਕਰਨੀ। ਕਬੀਰ ਚਤੁਰਾਈ ਅਤਿ ਘਨੀ ਹਰ ਜਪ ਹਿਰਦੈ ਮਾਹੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਹਿਮਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਤੇ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਣਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਚਤੁਰਾਈ ਅਤਿ ਘਣੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਣਪ ਇਹ ਹੈ। ਹਰ ਜਪ ਹਿਰਦੈ ਮਾਹ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਸੂਰੀ ਉੱਪਰ ਖੇਲਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ ਫਾਇਦਾ। ਗਿਰੈ ਤਾਂ ਠਾਹਰ ਨਾਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਸੂਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਰ ਗਏ, ਡਿੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਭਾਵ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਥਾਵਿਆਂ ਦਾ ਥਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸੋਈ ਮੁਖ ਧਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਖ ਕਹੀਐ ਰਾਮ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਉਹ ਮੂੰਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਜਿਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਹੀ ਕਿਸ ਕੀ ਵਾਪਰੀ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ ਕੋ ਗ੍ਰਾਮ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਓ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਈਏ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਈਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬਣੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਜੇ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। 22 ਨੰਬਰ ਪਾਠ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।